सो हेलो एवरीवन। आज आम देखा ओडिशा पीओ मैथमेटिक्स प्रैक्टिस लेक्चर नंबर 8। आम 10टा लेक्चर ऑलरेडी देखी सारी। आज देखा लेक्चर नंबर 8 है। आज लेक्चर रे आम 20टा ही क्वेश्चन करिया। आ 20टा जाक क्वेश्चन तुम पीओ रो ही करिया ना। आज सीजीएल करिया ना ओडिशा पुलिस रो किछि रो करिया केवल पीओ रो ही करिया। फर्स्ट क्वेश्चन करिया आज लेक्चर। फाइंड द एरिया एंड पेरिमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हैविंग लेंथ 12 सेमी एंड ब्रेथ के 10 सेमी है। आयतक्षेत्र क्षेत्रफल एवं परिधि केते। परिधि माने कोन परिसीमा। क्षेत्रफल और परिसीमा बाहर କରିବାକୁ ହେଇଛି। लेंथ केते ଦେଇଛି ଦେଖ। लेंथ केते ना 12 सेमी और ब्रेथ केते ना 10 सेमी। हां ଆଉ କଣ ବାହାର କରିବାକୁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କର। ଏରିଆ ଅଫ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ଫର୍ମୁଲା କଣ लेंथ इनटू ब्रेथ। लिखि ଦଉଛି एरिया ऑफ रेक्टांगल। आयतक्षेत्र क्षेत्रफल कौन ना लेंथ इंटू ब्रेथ 12 इंटू 10 केते 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तार कौन देछि परिधि। परिधि माने कौन परिमीटर परिसीमा। ताले परिमीटर इज इक्वल टू केते हबो परिमीटर केते। देखो एटी 2 होल इंटू परिमीटर फॉर्मूला कौन परिसीमा 2 होल इंटू एल मिश्रण बी 2 मिश्रण 2 गुणन दैर्घ्य मिश्रण प्रस्थ ताले 2 इंटू केते 12 मिश्रण 10 केते 22 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन कोटा 120 44 120 44 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। If a perimeter of an equilateral triangle is 27 सेमी, what is the length of its side? ताले साइड गुरा केते हला। इक्विलैटरल ट्रायंगल माने कोन समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कोन जहा तीनटा को बाहु समान हला। एटा मन कर गोटे त्रिभुज यदि एटा ए आ एटा ए तीनटा को बाहु समान हे गेले ताको कोन समबाहु त्रिभुज हला। समबाहु त्रिभुजर परिधि माने कोन परिसीमा। परिसीमा के देछि ना 27 सेमी माने ए मिश्रण ए केते 3 केते 27 सेमी। ताले ए केते 9 सेमी। से पचास बाहु गुड़िकर दैर्घ्य बाहु केते 9 सेमी 9 सेमी 9 सेमी ऑप्शन गुड़ा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A mixture contains milk and water in the ratio 5:4. If 5 liter of water is added to the milk, the ratio becomes 5:6. How much milk is there in the mixture? क्वेश्चन बड़ा। एक मिश्रण में दूध एवं पानी अनुपात 5:4 ठीक अच्छे। जदि 5 लिटर पानी मिसा जाए तेबे अनुपात केते हेबो ना 5:6। मिश्रण रे क्षीर माने केते मिल्क केते अछि दूध केते अछि देखो किंतु करिया। मिल्क एट लेखो मिल्क एट लेखो वाटर। मिल्क आ वाटर रेशियो केते ना 5x 5:4 माने एटा केते ये यदि मिल्क 5x हो वाटर केते हो 4x। तापरे कोन करिया हमें 5 लिटर वाटर ऐड करिया हला। एटी 5 लिटर हमें कोन करिया वाटर एटी हम वाटर बटे मारी छि गारो हला। एटी 5 लिटर हमें कोन करिया एटी 5 लिटर हमें वाटर ऐड करिया। मिश्रण सॉरी मिश्रण 5 लिटर 5 लिटर वाटर ऐड करिया जहा फल रेशियो केते जो 5x टू 6x। रेशियो केते हो 5x टू 6x हला। एबे देखो ताले दूध केते अछि माने क्षीर केते अछि मिश्रण रे ताले क्षीर केते अछि माने 5x रो वैल्यू केते हला। एबे देखो किनि करिया। देखो आगुरु रेशियो केते थिला 5 को 4 हमें कोन ऐड करले वाटर ऐड करले हला। वाटर ऐड करले माने कोन पानी ऐड करे। पानी जदि ऐड करिया ताले पानी रो टिके चेंज हो किंतु क्षीर रो किछि चेंज होबनी। जदि हमें क्षीर ऐड करथां ताले क्षीर चेंज होइथांता किंतु हमें ऐड करले कोन पानी। क्षीर तो जति रहया कथा रहइबो किंतु पानी टिके बढ़ी जिवो। ताले पानी केते बढ़ले आगुरु 4x थिला बढ़िला केते 6x केते बढ़ला 2x बढ़िला हो ना नाही। आगुरु थिला 4x पानी ऐड करले 5 लिटर बढ़ला केते 6x हे गेला। ताले 4x - 6x ए 5 लिटर कार वैल्यू हो 2x रो वैल्यू 2x रो वैल्यू 5 लिटर 5 टी हे गेला एटा के लगो 5 लिटर हमको पचास 5x रो वैल्यू। क्षीर पचास मिल्क रो वैल्यू केते मिल्क वैल्यू केते 5x 85x 85x 5x रो वैल्यू बाहर कर दे। ताले x रो वैल्यू केते हो 5/2 हम तो करे मिल्क मिल्क केते ना 5/2 इंटू 5x हला इंटू 5 करो। एटा केते हो 25 25 केते 5/25/2 12.5 लिटर ऑप्शन कोड दीजिए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
Sum of a two number is 25 and their difference is 13. Find their product. ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ 25। ମନେକର ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ନେଇଛ x ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇଯାଉ y। ପୁରା ସିମ୍ପଲ କର 25। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ବିୟୋଗ ଫଳ ହେଲା 13। ତାହେଲେ ଗୁଣଫଳ କେତେ? ଗୁଣଫଳ ମାନେ କେତେ? x into y କେତେ? କେତେ ହବ? x into ବାହାର କର। ତାହେଲେ x ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହବ? 15 ମିଶାଣ 13 ମାନେ 5 3 8 2 1 3 38। 38 ବାଇ 2 କେତେ ହବ? 19। ଯଦି x ର ଭ୍ୟାଲୁ 19 ତାହେଲେ y ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହବ? 6 ହେଲା। 19 ରୁ 6 ଗଲେ ଯାଇ ତ 13 ନା। 9 ରୁ 6 ଗଲେ 3। ତାହେଲେ 1900 କେତେ? ତାହେଲେ x into y ବାହାର କର। x into y ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ? ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେଇଯିବା ଗୁଣଫଳ ସେମାନଙ୍କ ଦି ଜଣଙ୍କର ଗୁଣଫଳ। ତାହେଲେ x y ବାହାର କର। x into y 19 into 6 114 ଅପସନ କୋଡେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବେ। ସରି find the simple interest on କେତେ 4000 at annual rate of interest of 5% for 6 month ହେଲା। 5% for 6 month ବାହାର କର। 4000 ଟଙ୍କାର 4000 ଟଙ୍କାରେ ଉପରେ 5% ବାର୍ଷିକ ସୁଧର ହାରରେ 6 ମାସର ସରଳ ସୁଧ କେତେ? କଣ ବାହାର କରିବା ନା 6 ମାସର ସରଳ ସୁଧ ହେଲା। କଣ ବାହାର କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କେତେ ଦେଇଛି? 4000 ଟଙ୍କା। ଏଇ ଲେଖ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ 4000 ହେଲା। ରେଟ୍ କେତେ? ରେଟ୍ 5%। ଆଉ ଟାଇମ କେତେ ଦେଖ? ଟାଇମ ଦେଇଛି 6 ମନ୍ଥ। 6 ମନ୍ଥକୁ ଆମେ କରିଦବା କଣ 6 ବାଇ 12 ମାନେ କେତେ 1 ବାଇ 2 ଇୟର ହେଲା। ଆଉ ଏସ୍ ଆଇ ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ନା ପି ଟି ଆର ବାଇ କେତେ 100। ପି ଜାଗା କେତେ 4000 ଇଣ୍ଟୁ ଟି ଜାଗାରେ ଆମେ ପକେଇବା କେତେ 1 ବାଇ 2 ଇୟର ବାହାର କଲେ 1 ବାଇ 2 ଇଣ୍ଟୁ ଆର କେତେ ଆର 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 ହଉଛି 5%। 5 ବାଇ କେତେ ହବ ନା 100 ହେଲା। ଦେଖ ଏଠି 2 ରେ କାଟିଦବା ପୁରା କେତେ ହେଇଯିବ ଏଇଟା 2000 ହେଲା। ଆଉ ଏଠି 5 ରେ ଦେଖ କାଟିଦିଅ। 5 ରେ କାଟିଲେ କେତେ 20 ହେଲା। ଆଉ 20 ରେ କଲେ କେତେ ହବ ଏଇଟା 100। ତାହେଲେ ଅପସନ କୋଉଟା ହେଲା ସି ହେଲା। ଏଇ ଟାଇପର ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମର କରିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ରେ ବି କରିବା। ମନେକର ସୂତ୍ର କାହାର ମନେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ଦେଖ କେମିତି କରିବା। ଦେଖ କେମିତି କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କେତେ ଦେଇଛି 4000। ମୁଁ କହିଥିଲି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସବୁବେଳେ 100%। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କେତେ 4000। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସବୁବେଳେ କେତେ 4000। ଡାଇରେକ୍ଟ ବାହାର କର ଏସ୍ ଆଇ ଇଜିକାଲ ଟୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କେତେ 4000। 4000 ସବୁବେଳେ କାହାର ଭାଲ୍ୟୁ ହବ ନା 100% ର ଭାଲ୍ୟୁ ହେଲା। ଆମକୁ ଦରକାର କେତେ 5% 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଗ 5% 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରି ଗୋଟେ ବର୍ଷର କେତେ ବାହାରିବ 5% 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାର କରିବା। କିନ୍ତୁ 5% ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ କେତେ ବାହାରିବ ବାହାର କର ଆଗ। 5% ରେଟ୍ ଇନ୍ ଟାଇମ୍ ମାନେ ସାଇଜ ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ 80%। ମୁଁ କହିଥିଲି ରେଟ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଟାଇମ୍ ହେଲା। ମୁଁ ବାହାର କଲି କଣ ରେଟ୍ କୁ ନେଇଗଲି 5% ଆଉ ଟାଇମ୍ କୁ ନେଇଗଲି ଗୋଟେ ବର୍ଷ। ଆଗ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ବାହାର କରିଦବା ତାହେଲେ ଅଧା କରିଦବା ବାହାରି ପଡିବନି 6 ମାସର। ତାହେଲେ 12 ମାସର ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ବାହାର କରିଦବା ଅଧା କରିଦେଲେ 6 ମାସର ବାହାରି ପଡିବ। ତାହେଲେ ମନେକର ନେଇଗଲି 5% ଆଉ ଟାଇମ୍ କୁ ନେଇଗଲି ମନେକର 1 ଇୟର ଇଣ୍ଟୁ 1 ହେଲା ପରସେଣ୍ଟ। ପରସେଣ୍ଟ କୁ ପରସେଣ୍ଟ ଶେଷ ଦିଟା ଶୂନକୁ ଦିଟା ଶୂନ କାଟିଦିଅ। କେତେ ହେଇଗଲା ଏଟା 5 5 5 କେତେ 20 ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନ ହେଇଗଲା 200 ହେଲା। ଗୋଟେ 1 ଇୟର ଏଇଟା କେତେ ମିଳିଲା 1 ଇୟର ର ଏସ୍ଆଇ ହଉଛି କେତେ 200 ହେଲା। ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଏସ୍ଆଇ 200। ଆମକୁ ପଚାରିଛି 6 ମାସର ତାହେଲେ 6 ମାସର କେତେ ହବ ହାଫ 100 ଅପସନ କୋଡେ ସି ହେଲା। ଦିଟାକୁ ମେଥଡ ବଦଳି ତମେ ଯୋଉ ମେଥଡ ଜାଣିଲେ କରିପାରିବ। ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ମିନ୍ ଅଫ 5 ଫାଷ୍ଟ 5 ମଲ୍ଟିପୁଲ ଅଫ 8। 8 ର ପ୍ରଥମ 5ଟି ଗୁଣିତକର ହାରାହାରି କେତେ? ହାରାହାରି ମାନେ କଣ ଆଭରେଜ ଆଭରେଜ ବାହାର କର। 8 ର ପ୍ରଥମ 5ଟି ଗୁଣିତକ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 8 ତାପରେ କେତେ 8 କେ 8 ତାର 5 ଯାକେ ଯିବା ମାନେ କେତେ ହବ 8 ଦୁଗୁଣେ 16 ତାପରେ 24 ତାପରେ କେତେ 3 24 7 କେତେ 32 8 5 40। ପ୍ରଥମ 5ଟି 1 2 3 4 5 ହେଲା। ପ୍ରଥମ 5ଟି ର ମିନ୍ ବାହାର କରିବା ମାନେ କଣ ଆଭରେଜ ବାହାର କରିବା। ଆଭରେଜ ର ଫର୍ମୁଲା କଣ ମୁଁ କହିଥିଲି ସମଷ୍ଟି ବାଇ ନମ୍ବର। ଯେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିବ ତାର ସମଷ୍ଟି ବାଇ ଯେତେଟା ନମ୍ବର ଥିବ ବାହାର କର। ନା ତାହେଲେ ସମ ସମ ମାନେ କଣ 8 ମିଶ୍ରଣ 16 ମିଶ୍ରଣ 24 ମିଶ୍ରଣ କେତେ ହବ 32 8 5 40 ବାଇ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର କେତେ ନା 5ଟା। କମନ ନିଜ ଗୋଟେ 8 କେତେ ହବ ଏଟା 1 ମିଶ୍ରଣ 2 ମିଶ୍ରଣ 3 ମିଶ୍ରଣ 4 ମିଶ୍ରଣ 5 ବାଇ ହବ କେତେ 8
ଏଟା ମିଶେଇଲେ କେତେ ହବ 5 4 9 ହେଲା 5 4 9 3 12 12 କେତେ 2 14 1 15 8 ଇଣ୍ଟୁ 15 ବାଇ କେତେ ହବ 5 5 3 15 ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହବ 24 ହେଲା ଅପସନ କୋଉଟା ଡି। ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ରେ କରିବା ଆଭରେଜ ଇଜିକାଲ ଟୁ ବାହାର କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ରେ କଣ ନା ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ମିଶାଣ ସରି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ମିଶାଣ ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର 8 ମୁଁ ଏଟା କହିଥିଲି ବି 8 ମିଶାଣ 40 22 ଦାଗରିବ 2 48 24 ଅପସନ କୋଉଟା ଡି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ରାମ ସାଲାରୀ ଇନକ୍ରିଜଡ ଫ୍ରମ 24,000 ଟୁ 30,000 ହେଲା ତାହେଲେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଇନକ୍ରିଜ ହେଲା 24,000 ରୁ 30,000 24,000 ରୁ 30,000 ହେଇଗଲା କେତେ ବଢିଲା 6,000 ବଢିଲା କାହା ଉପରେ 24,000 ଉପରେ ପରସେଣ୍ଟ ବାହାର କଲୁ ତାହେଲେ ପରସେଣ୍ଟ ଅଫ ଇନକ୍ରିଜେସ୍ ଇଜିକାଲ ଟୁ 6,000 କାହା ଉପରେ ବଢିଲା 24,000 ବାଇ 24,000 ହେଲା ଇଣ୍ଟୁ କେତେ ହବ 100 ବାହାର କରିବେ ଦିଟା ଶୂନ 6 ଚଉକୁ 4 କାଟିଲେ କେତେ 25 ଅପସନ କୋଉଟା ସି। ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚନ ଦେଖିବେ ଇନ୍ ଦ ସିରିଜ 357 363 369 ହେଲା ଏମିତି ହେଇ କଣ 10th ଟର୍ମଟା କେତେ 10ତମ ପଦଟା କେତେ ଏଟା 1ତମ ପଦ ଏଟା କେତେତମ 2ତମ ପଦ 3ତମ ପଦ ଏମିତି ହେଇ 10ତମ ପଦ ବାହାର କରିବା 10ତମ ପଦ ବାହାର କରିବା କେମିତି ବାହାର କରିବା ଦେଖ ତମେ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ପଢିଥିବ ଏପିଜିପି ରେ an ଇଜିକାଲ ଟୁ a ପ୍ଲସ୍ n ମାଇନସ 1 ହୋଲ ଇଣ୍ଟୁ d ହେଲା ଏଟା ତମେ ପଢିଥିବ ଏପିଜିପି ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ବୁଝିବା କଣ ଅଛି ହେଲା ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଇଛି 357 363 369 ହେଲା 96 ଲେଖେଇଗଲା 369 ଏମିତି ହେଇ ଆମେ ବାହାର କରିବା 10th ଟର୍ମ ହେଲା 10ତମ ପଦ ତାହେଲେ କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ତାହେଲେ କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ବାହାର କରିବା 10ତମ ପଦ ବାହାର କରିବା ଏଥିରେ ଏ କଣ ଏ ଏନ୍ କଣ ଏ ଏନ୍ ହଉଛି ଯେତେ ତମ ପଦ ଆମେ ବାହାର କରିବା ଏ ଏନ୍ ହଉଛି ମାନେ କଣ ନା ଯେତେ ତମ ଏ ମାନେ ନମ୍ବର ଆଉ ଏନ୍ ମାନେ କେତେ 10th ବୁଝିପାରିଲ ତାପରେ ଏନ୍ ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହବ 10 10ତମ ପଦ ବାହାର କରିବା ମାନେ ଏ ର 10th ତମ ପଦ ବାହାର କରିବା ହେଲା ଏନ୍ ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହବ 10 ଏନ୍ ଇଜିକାଲ ଟୁ ଏଥିରେ 10 ଏନ୍ ମାନେ କଣ ଯେତେଟା ନମ୍ବର ଦେଇଛି କେତେଟା ନମ୍ବର 10ଟା ନମ୍ବର ତାହେଲେ ଏ ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହବ ନା ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଏ ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହବ ପ୍ରଥମ ପଦ ପ୍ରଥମ ପଦଟା ହଉଛି ଏ ପ୍ରଥମ ପଦ କୋଉଟା 357 ପଢିଥିବ ପିଜିପି ରେ ଆଉ ଏନ୍ ମାନେ ମୁଁ କହିଲି 10 ବୋଲି ଆଉ ଡି ମାନେ କଣ କମନ ଡିଫରେନ୍ସ ମାନେ ସବୁଥର ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ଏଟା କେତେ ହବ 13 ରୁ 7 ଗଲେ 6 6 ଏପଟେ ହିନ୍ତି 6 3 9 ଏଠି 6 ଡିଫରେନ୍ସ 6 ନା ଏଠି 6 ମିଶେଇଲେ ଯାଇକି ନ ହବ ଏଠି ହିନ୍ତି 6 ମିଶେଇଲେ କେତେ ହବ 63 ତାହେଲେ କମନ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ 6 ବାହାର କର a10 ଇଜିକାଲ ଟୁ ହେଲା ଏ ମିଶ୍ରଣ ଏ କୋଉଟା ପ୍ରଥମ ପଦ 357 ମିଶ୍ରଣ ଏ ନ ହେଲା ହୋଲ ଇଣ୍ଟୁ ଡି କେତେ 6 357 ମିଶ୍ରଣ କେତେ ବଢେ 10 ରେ ହେଇଗଲେ 9 2 6 357 ମିଶ୍ରଣ 54 7 4 11 ହେଲା 5 4 9 1 କେତେ ତ ସରି 5 5 10 11 କେତେ 411 ଅପସନ ସି। ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚନ ଦେଖି which one of the following numbers is divisible by 3 ଏ ଭିତରୁ କୋଉଟା ସଂଖ୍ୟା ଯୋଉଟା 3 ରେ ଡିଭିଜିବଲ 3 ର ମଲ୍ଟିପଲ ସେଟା ଦେଇଛି ଡିଭିଜିବିଲିଟି ରୁଲ ହେଲା 3 ର ଡିଭିଜିବିଲିଟି ରୁଲ ସେଟା ଦେଇଛି ଦେଖ 3 ର ଡିଭିଜିବିଲିଟି ରୁଲ କଣ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଯଦି 3 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟା ପୁରା 3 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ହେଇଯିବ ମାନେ କଣ ଡିଜିଟାଲ ସମ୍ ହେଲା ଯଦି ଡିଜିଟାଲ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ ସମ୍ ତାହେଲେ 3 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ପୁରା 3 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ହେଇଯିବ ଏବେ କର ଡିଭିଜିବଲ ଦେଖ ଆଗ ସମଷ୍ଟି କର 7 2 9 ହେଲା କେତେ କଟିଗଲା 7 2 9 ଡିଜିଟାଲ ସମ୍ କେମିତି ବାହାର କରିବ ମୁଁ କହିଛି ତମକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିପାରିବ 7 2 9 କଟିଗଲା 9 କୁ 9 କଟିଗଲା ଡିଜିଟାଲ ସମ୍ କେତେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାର ଡିଜିଟାଲ ସମ୍ କେତେ 4 ମାନେ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି କେତେ ହବ 4 ହେଲା ଏଇଟା ହବନି ଆରେ 4 ଟା କଣ 3 ଦ୍ୱାରା କଟିଯିବ କି ଏଇଟା ହବନି ଅପସନ ଏ ଏଲିମିନେଟ୍ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ 8 1 9 କଟିଗଲା 8 6 14 14 ର ଡିଜିଟାଲ ସମ୍ କେତେ 5 ଏଇଟା ବି ହବନି 5 ତ 3 ଦ୍ୱାରା କଟିବନି ଏଇଟା ବି ହବନି ତାପରେ ଏଇଟା ଚେକ୍ କର ଏମିତି ଦେଖ 9 କଟିଗଲା 3 3 6 2 8
आठ डिजिटाल सम 8 हेले कौन कटिबो कि कटिबनी माने 8 टा तो कटुनी एटा हबनी 8 टा कटुची कि 3 द्वारा हबनी एटा देखो 5 4 9 हला 9 9 ମାନେ କେତେ ଡିଜିଟାଲ ସମ୍ 9 9 9 9 ତିରିକି 27 27 ରେ ଡିଜିଟାଲ ସମ୍ କେତେ 9 ତାହେଲେ 9 ଟା 3 ଦ୍ୱାରା କଟି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା 3 ଦ୍ୱାରା ଟୋଟାଲ କଟିଯିବ ଅପସନ କୋଉଟା ଡି 45 999 ତ ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚन ଦେଖିए फाइंड द perimeter of a square having area କେତେ 144 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସ୍କ୍ୱାର perimeter of a square ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ଦେଇଛି 144 ହେଲା ମୁଁ କହିଥିଲି ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ଏରିଆ ସୂତ୍ର ହେଲା ଏରିଆ ଅଫ ସ୍କ୍ୱାର ଫର୍ମୁଲା କଣ ନା a ସ୍କ୍ୱାର ବାହୁ ମାନଙ୍କର ତ ସ୍କ୍ୱାର ମାନେ କଣ ବାହୁ ମାନଙ୍କର ବର୍ଗ ମାନେ କଣ a ର ସ୍କ୍ୱାର a ର ସ୍କ୍ୱାର କେତେ ଦେଇଛି 144 सीधा ଦେଇଛି ଏରିଆ ତାହେଲେ a ର ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ଦେଇଛି 144 ତାହେଲେ ବାହୁ a ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହବ ନା 12 ପଚାରିଛି କଣ ପରିଧି ପରିଧି ମାନେ କଣ ପରିସୀମା ପରିସୀମା ମାନେ 12 ଇଣ୍ଟୁ 12 ମିଶ୍ରଣ 12 ମିଶ୍ରଣ 12 ଚାରିଟାକ ବାହୁର କରିଯିବ ମିଶ୍ରଣ ଫଳ ପରିସୀମା ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହବ ନା 4a ହେଲା ଚାରିଟାକ ବାହୁ ମିଶେଇବା 4 ଇଣ୍ଟୁ a କେତେ 12 12 48 ଅପସନ ଡି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନେବି ହେଲା 15 ଅଫ y ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି 15 15 to the power 4 into 15 to the power y is equal to 15 to the power 6 ତାହେଲେ କେତେ ନା ତାହେଲେ କଣ ଦେଇଛି y ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ y ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବାହାର କରେ y ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ 15 to the power 4 ହେଲା into 15 to the power y is equal to କେତେ ହବ ନା 15 to the power 6 ତମେ ପଢିଥିବ କଣ ପଢିଛ 8 to the power m into 8 to the power n is equal to 8 to the power m plus n ହେଲା ଏଇଟା ତମେ ପଢିଥିବ ଯୋଉମାନେ ନ ପଢିଛ କି ମନେ ରଖିଥିବ ଏଇଟା ମୁଁ ହିନ୍ଦୀ ଲେଖିପାରିବି କେତେ ହବ ନା ଏ ମାନେ 15 କେତେ ହବ 4 ମିଶ୍ରଣ y ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହବ ନା 15 6 ହେଲା ତାର 4 ପ୍ଲସ୍ y ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ 15 15 ଟୁ ବାର 6 ନାଇଁ କି 4 ପ୍ଲସ୍ y ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହବ 6 ତାହେଲେ y ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ 6 4 ଗଲେ 2 ଅପସନ କୋଉଟା ବି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖି in how many years 3100 will be 6200 at 4% simple interest per annum simple interest क्वेश्चन पचार रेट केते देछि 4% टाइम पचार ହେଲା रेट केते मूलधन केते p इज इक्वल टू केते ना 3100 अमाउंट केते 6200 3100 टଙ୍କା 6200 ଟଙ୍କା ହେଇ ମାନେ କେତେ 6200 ଟଙ୍କା ହେଇ ଯାଉଛି 3100 ଟଙ୍କା 6200 ଟଙ୍କା ହେଇ ଯାଉଛି रेट केते ना 4% ହେଲା ତାହେଲେ एसआई केते मिलला एटा प्रिंसिपल एटा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू केते हो 6200 माइनस 3100 केते हो 3100 ହେଲା बाहर करो टाइम इज इक्वल टू केते एसआई बाय पी इनटू 100 बाय टी एसआई केते हमକୁ मिलला 3100 पी केते 3100 इनटू 100 बाय टी केते सॉरी से टी नो एटा आर सॉरी एटा आर टी बाहर करिया आर एट भले ହେଲା ଏଟା आर भ्यालु केते 4 टोटल सुन सब कटि जियो 4 केते 25 यस ऑप्शन कोड डी नेक्स्ट क्वेश्चन देख फाइंड द 8% ऑफ 625 625 ର 8% କେତେ 625 ର 8% ବାହାର କର 625 इनटू ହେଲା ଏଟା 625 इनटू 8 बाय केते 100 25 रे करले केते 4 25 रे करले केते ना 25 4 दु गुणे 8 25 दुणे केते 50 कोटा ऑप्शन डी ହେଲା नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आफ्टर स्पेंडिंग 30% of the money he took for shopping or is left with 21 how much money he had taken for the shopping देखो ओरिया देखो ओडिया रे बढ़िया हरी किणा काटा किणा काटा ପାଇଁ ହେଲା ହରି କିଣିବା ପାଇଁ ନେଇଥିବା ଟଙ୍କାର 30% ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରେ ସେ 3 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା ତାର 30% ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରେ 21 ଟଙ୍କା ରହିବନି ତାହେଲେ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର x ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା ହରି ହେଲା 30% ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲା 30% ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା ତାର 30% ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲା ତାହେଲେ ବଳିଲା କେତେ 70% ବଳିଲା କେତେ ବଳିଲା 30% ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲା ମାନେ ବଳିଲା କେତେ 70% ବଳିଲା
ହେଲା 70% ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ନା 21 ହେଲା। ତାହେଲେ x ଇଜ ଇକାଲ ଟୁ କେତେ ହବ? ଏଟା ସିଧା ନେଇଯାଅ, ଏଟା 70 ତିରିକି 300, ଏପଟେ ଡବଲ ଶୂନ ଦେଲେ କେତେ ହବ ଏଟା? ସରି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଯିବ ହେଲା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଯିବ। 7 ତିରିକି 21 ମାନେ କେତେ ହବ? 30, 30 ଇଣ୍ଟୁ 100 3000। ଅପସନ ବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବି। ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 200% ହେଲା, 200% ଭିତରୁ 140 ଲାଇକ୍ ଟି, 120 ଲାଇକ୍ ଟି ଆଣ୍ଡ କଫି, ସରି 120 ଲାଇକ୍ କଫି, 140 ଜଣ ଚାହା, 120 ଜଣ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି କଫି, ଆଣ୍ଡ 80 ଜଣ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଟି ଆଣ୍ଡ କଫି, ଚାହା ଏବଂ କଫି। ହାଉ ମେନି ଲାଇକ୍ ନାଇଦର ଟି ନର କଫି, ତାହେଲେ କେଉଁମାନେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କୋଉଟା ପିଅନ୍ତି ନାହିଁ? ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭିତରେ କଣ ଦେଇଛି, ଓଡିଆରେ ବଢିଆ। 200 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ 140 ଜଣ କଣ ଚା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ହେଲା, ଆଉ 120 ଜଣ କଣ କଫି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ହେଲା, ଏମାନେ କେବଳ ଚାହା, ଏମାନେ କେବଳ କଫି ପିଇବେ। ଆଉ 80 ଜଣ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଏପଟେ ପୁଣି ଏପଟେ, ମାନେ କଣ 80 ଜଣ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଉଭୟ ଚାହା ପିଇବେ ଆଉ କଫି ମଧ୍ୟ ପିଇବେ, ଦିଟାକୁ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ 80 ଜଣରୁ। ତାହେଲେ ତେବେ କେତେ ଜଣ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କିଛି ପିଅନ୍ତିନି? ସକାଳୁ ନା ଚାହା ପିଅନ୍ତି ନା କଣ ପିଅନ୍ତି, କଫି ପିଅନ୍ତି, କିଛି ପିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖ ଏଇଟା କରିବା ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମରେ ହେଲା, ଏଇଟା ଆମେ କରିବା ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ। ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ ତମେ ପଢିଥିବ ହେଲା, ଏଇ ଟାଇପର। ଟୋଟାଲ ପିପୁଲ କେତେ? ଟୋଟାଲ ପିପୁଲ ମନେକର 200, 200 ଟା ବାହାରେ ରଖ, ସବୁ ଯାକ ଟୋଟାଲ ପିପୁଲ ହେଲା କେତେ? 200। 140 ଜଣ ଏଠି ଏଠି ମନେକର ଟି ନେଇଯାଅ, ଏଇଟା ଟି ପାଇଁ, ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ଟି ପାଇଁ, ଏଇ ଚିତ୍ରଟା କଫି ପାଇଁ ହେଲା। ଟି ମାନେ ଏଇ ସର୍କଲ ଭିତରେ ରହିବେ, କଫି ମାନେ ଏଇ ସର୍କଲ ଭିତରେ ରହିବେ। ଟି କେତେ ଜଣ ପିଅନ୍ତି? 140 ଜଣ। ଓକେ, ଆଉ କଫି କେତେ ଜଣ ପିଅନ୍ତି? ସି 120। ଆଉ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଦିଟା ଯାକ ପିଉଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ? 80 ଜଣ। ମାନେ ଏଇଠି 80 ରହିବ କମନ ଭିତରେ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ବୁଝିପାରିଲ? ତାଙ୍କ ଭିତରେ କମନ ଏଇଟା, ତାହେଲେ 80 ଏଇଠି ରହିବ। ଆଉ ଟୋଟାଲ ପିପୁଲ କେତେ? 200। ତାହେଲେ ତେବେ କୌଣସିଟି ତେବେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କୌଣସିଟି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ହେଲା। କୌଣସିଟି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ମାନେ ମାନେ କୋଉ ଭିତରେ ଯିବେ? ଏଇ ଭିତରେ। ମାନେ ଏତିକ ଏରିଆର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ନା ଏଇ ଭିତରେ ଯିବେ ନା ଏଇ ଭିତରେ ଯିବେ, ନା ସେମାନେ କଫି ପିଇବେ ନା ସେମାନେ କଣ ପିଇବେ? ଚାହା ପିଇବେ, କିଛି ପିଇବେନି। କିଛି ପିଇବେନି ମାନେ କଣ? ତାଙ୍କ ସର୍କଲ ଭିତରେ ଯିବେନି, ତାହେଲେ ଏଇ ସର୍କଲ ଭିତରେ ଯେତେ ଜଣ ଯିବେନି ତାର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ? ମାନେ ଏତିକ ଭିତରେ ଯୋଉ ପିପୁଲ ରହିବେ, ଲୋକ ଗୁରା ରହିବେ, ତାଙ୍କ ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ? ଦେଖ କେମିତି ବାହାର କରିବା, ବାହାର କରିବା ଦେଖ କିନ୍ତୁ 200 ଟୋଟାଲ ପିପୁଲ କେତେ? 200, 200 ହେଲା, 200 ମାଇନସ କରିଦବ ହେଲା, ମାଇନସ କରିଦବ ଦେଖ, ଆଗ ଲେଖ, ଆଗ ମାଇନସ କରିବା କାହାକୁ? ଚା କୁ। 140 ହେଲା, 140 ଚା କୁ ମାଇନସ କରିବା, ମିଶାଣ କଫି ବାଲାଙ୍କୁ ମାଇନସ କର 120 ହେଲା, ଥରେ ଚା ବାଲାଙ୍କୁ ମାଇନସ କର, ଥରେ କଫି ବାଲାଙ୍କୁ ମାଇନସ କରିବ। ତାପରେ କଣ କରିବ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ 140 କୁ ତମେ ନେଲ, ଯେତେବେଳେ 140 ବାଲାଙ୍କୁ ନେଲ, ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଏତିକ ନେଇଗଲ, ଏଇଠୁ ଏତିକ ନେଇଗଲ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଆଉ ଯେତେବେଳେ କଫି ବାଲାଙ୍କୁ ନେଲ, ପୁଣି ଏଇଠୁ ଏତିକ ନେଇଗଲ, ଚା ବାଲା ଏତିକି, କଫି ବାଲା ଏତିକି, ତାହେଲେ 80 ଟା তুমি ଦି ଥର କାଉଣ୍ଟ କରିଦେଲ, ଥରେ 80 ଟାକୁ ଫେଡି ଦିଅ, ଏତିକି ହବ ଆନ୍ସର। 200 ମାଇନସ 140 ହେଲା, 140 ମିଶ୍ରଣ 120 କେତେ? 4 2 6, 260 ହେଲା, ମାଇନସ 180, ମାଇନସ 80 କଲେ କେତେ ହବ? 200 ମାଇନସ 16 8 କଲେ କେତେ? 8 ମାନେ କେତେ ହବ? 180, ତାହେଲେ କେତେ ହବ ଆନ୍ସର? 20। ତାହେଲେ ଏତିକ ପିପୁଲ କୋଉଟା? 20 ଜଣ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ନା ଚା ପିଇବେ ନା କଫି ପିଇବେ, କିଛି ପିଇବେନି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବେ। Which one is larger perimeter? A square with one semi longer side or a circle with one semi radius? ଏକ ସେମି ବାହୁ ଥିବା ବର୍ଗ ଓ ଏକ ସେମି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଥିବା ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ପରିଧି ବଡ? ଚେକ୍ କରିବା ଏବେ କାହାର ପରିଧି ବଡ। ଏଇଟା ହଉଛି ବୃତ୍ତ, ଆଉ ଏଇଟା କଣ ନା ସ୍କୋୟାର ଦେଇଛି, ନା କଣ? ହଁ ସ୍କୋୟାର ଦେଇଛି, ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା। ସ୍କୋୟାର ସାଇଡ କେତେ ଦେଇଛି? ନା 1 ସେମି, ଏଇଟା ବି 1 ସେମି, ଏଇଟା ବି 1 ସେମି, ଆଉ ଏଇଟା ବି 1 ସେମି। ଆଉ ସର୍କଲ ର ରେଡିୟସ କେତେ ଦେଇଛି? ନା 1 ସେମି। ପରିମିଟର ଫର୍ମୁଲା କଣ ସର୍କଲ ର? ପରିଧି କଣ ସର୍କଲ? 2 ପାଇ ଆର, 2 ଇଣ୍ଟୁ ପାଇ ଆର,
ଆଉ ଆର ପରିମିଟର କେତେ ହେଇଯିବ? ବର୍ଗ କେତେ ର 4 ବାହାର କରିବେ 2 ପାଇ ଆର 2 ଇଣ୍ଟୁ 22/7 ଇଣ୍ଟୁ ଆର କେତେ ହବ 1 ମାନେ କେତେ ବାହାରିଲା 22 2 44 ବାଇ 7। ଏବେ ଦେଖ ଆର ପରିମିଟର କେତେ 4 ଇଣ୍ଟୁ ଏ କେତେ 1 ସେମି କେତେ 1 ସେମି 4 ଦେଖ ଆର 44/7 ଆର 4 ହେଲା ମାନେ 7 କୁ ଯଦି ଆମେ 44 ରେ 7 କୁ 28 7 35 7 42 ମାନେ ଇଏ ସମଥିଙ୍ଗ 6 ଆସିବ 6 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ଆସିବ ଇଏ କିନ୍ତୁ 4 ତାହେଲେ କୋଉଟା ବଡ ହବ सर्कल बड़ा होगा ऑप्शन कोड ହେଲା। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कॉस्ट ऑफ 11 पेंसिल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंसिल फाइंड द लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज इफ 10 पेंसिल आर सोल्ड। देखो 11टी पेंसिल क्रय मूल्य कॉस्ट ऑफ 11 पेंसिल तामाने सीपी ऑफ 11 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 सेलिंग प्राइस ऑफ 10 ताले सीपी बाय एसपी केते हबो ମୁଁ କହିଥିଲି ସିପି କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ 10 କୁ ତାହେଲେ ସିପି ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହବ 10 ଆଉ ଏସପି ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହବ 11 ପଡିଶା ହେଲା। ତାହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ପ୍ରଫିଟ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ 10 ଟଙ୍କା ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ 11 ଟଙ୍କା ପ୍ରଫିଟ କେତେ ହେଲା 1 ଟଙ୍କା ତା ଉପରେ 10 ଟଙ୍କା ଉପରେ ମାନେ 1/10 ପ୍ରଫିଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ ବାହାର କରେ 1/10 ଇଣ୍ଟୁ 100 ଇଜିକାଲ କେତେ ହବ 10% ପ୍ରଫିଟ ଅପସନ କୋଉଟା ଏ ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚन the length of the three sides of a triangle are in the ratio 1:2 1/3 1/4 ଦେଖ ମୁଁ ତମ ଲେକ୍ଚରରେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲି ଆଗରୁ 7ଟା ଲେକ୍ଚରରେ ମୁଁ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲି ସବୁ ଯାକ ହେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଏଇ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ କରିଛି। ଦେଖ the length of a three side of a triangle are in the ratio 1/2 1/3 1/4 ହେଲା ଆଉ and its perimeter is 78 ସେମି ତାହେଲେ find the length of each side ମୁଁ ଏଇ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମର କରିଛି ଏଇ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମର ଏକ୍ସାମ ରେ ପଡୁଛି ହେଲା। ଦେଖ ସାଇଡ ଗୁଡିକ କେତେ 1/2 1/3 1/4 ଆଗ ସାଇଡ ଗୁଡିକ ଏତିକ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଏଟା କେମିତି କରିବା ଏଟା ଫ୍ରାକ୍ସନ ରେ ଅଛି ଏ ଫ୍ରାକ୍ସନ କୁ ସିଙ୍ଗଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରେ ପରିଣତ କର ତାହେଲେ 1/2 1/3 1/4 1/2 ରେସିଓ ନେଇଯାଅ 1/3 1/4 ଆକୁ ସିଙ୍ଗଲ ଡିଜିଟ ରେ ଲେଖ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍बर ରେ ଲେଖ 1/2 ର ଏବେ କଣ କରିବା କେମିତି ଲେଖିବା 1/2 1/3 1/4 ର ଏଲସିଏମ ନେଇଯାଅ 2 3 4 ର ଏଲସିଏମ କେତେ 12 ତାহলে 12 ହରଣ 1/2 ମାନେ 12 into 1/2 ମାନେ 12 into 1/2 କେତେ ହବ 6 ଆର ହିନ୍ତି ରେସିଓ 12/3 କେତେ ହବ 4 ଆର କେତେ ହବ ହିନ୍ତି ନା 12/4 3 କେତେ ହବ 6 4 3 ତାহଲେ ବଡ ବାହୁ କେତେ ହେଲା 6 4 3 ରେସିଓ ହେଲା ବଡ ବାହୁ କେତେ 6 ବଡ ବାହୁ କେତେ 6 ହେଲା ତାହେଲେ ସେ କହିଦେଇଛି ବାହୁ ମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବାହାର କର ବାହୁ ମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବଡ ବାହୁ ନାହିଁ ସବୁ ବାହୁ ମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବାହାର କର ପରିମିଟର କେତେ ଦେଇଛି 78 ସେମି ପରିମିଟର ମାନେ କଣ 6 ମାନେ ବାହୁ ମାନଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ ଫଳ 6 4 10 3 13 13 ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଦେଇଛି 13 ୟୁନିଟ ର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଛି 78 ସେମି ତାହେଲେ 1 ୟୁନିଟ ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହବ 6 ସେମି ତାହେଲେ ବାହୁ ମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବାହାର କର ପ୍ରଥମେ କେତେ ହବ 36 600 କୁ 36 ତାପରେ 6 ଚଉକୁ 24 ତାପରେ 6 3 18 36 24 18 ऑप्शन कोड सी ହେଲା नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लास्ट क्वेश्चन सॉरी तमरो क्वेश्चन नंबर 19 सेकंड लास्ट क्वेश्चन तापर क्वेश्चन नंबर 20 20टा क्वेश्चन करिया आज 1/7 इज इक्वल टू कार परसेंट रे बाहर करिया 1/7 टाको परसेंट रे कन्वर्ट करो परसेंट सब थरे देछि ना ऑप्शन रे तनु परसेंट रे कन्वर्ट करो 1/7 इनटू परसेंट रे कन्वर्ट करिया माने कोन 100 टे गुण 100/7 हरबे 100 को 7 रे 7 के 7 3 3 30 7 चौक 28 30 ର ଗଲେ 2 ତାହେଲେ କେତେ ବାହାରିଲା 14 ବଟା 14 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2/7 ହେଲା କେତେ ବାହାରିଲା ଅପସନ ସି। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लास्ट क्वेश्चन द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ହେଲା सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ଏଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ଉପପାଦ୍ୟ 1 ଉପପାଦ୍ୟ 1 ଦଶମରେ ନା ନବମରେ ପଢିଥିବ ତମେ ମନେ ପଡୁନି କୋଉ କ୍ଲାସ ରେ ଉପପାଦ୍ୟ 1 ନା କଣ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନିଟା କୋଣର ପରିମାଣ 180 ଡିଗ୍ରୀ
ତ୍ରିଭୁଜର ତିନିଟା କୋଣର ଯୋଗଫଳ, ତିନିଟା କୋଣର ଯୋଗଫଳର ପରିମାଣ କେତେ? 180 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା, ଏ ବି ସି, ଏ ମିଶ୍ରଣ ବି ମିଶ୍ରଣ ସି, ଏ କୋଣ ବି କୋଣ ସି କୋଣ ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହବ? 180 ଡିଗ୍ରୀ। ଉପବାଦ୍ୟ ଏକ, ଏକ ଦୁଇ ମୋର ମନେ ପଡୁନି କିନ୍ତୁ ଏକ ବୋଲି ହେଲା, ଏକ ବୋଧେ ଅପସନ ବି। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ ହେଲା, ଆଜି ଆମେ ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହିଁ କରିବା। ଭାବୁଛି ଯୋଉମାନେ ବି ନ ବୁଝିପାରିଲେ ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓର ଲେକ୍ଚର ମାନେ କ'ଣ ଯୋଉ ପିଡିଏଫ୍ ମୁଁ ଲିଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେବି, ତମେ ଚାହିଁଲେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବ ହେଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ କ'ଣ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇବ ହେଲା ଆଜିର ସେକ୍ସନ କେମିତି ଲାଗିଲା। ରହୁଛି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହବ।